2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम जो एमआर रही ओडियार आम मैट्रिक बोर्ड टाइप्र आम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ओके स्टार्टिंग करवा। क्वेश्चन नंबर 1 विद्युत प्रभा देवी क्यों पुस्तक ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। आम डायरेक्ट आंसर आलोचना करवा। ओके विद्युत प्रभा देवी जो साहित्य एकाडेमी पुरस्कार केवे पाइथिले बा क्यों पुस्तक रु पाइथिले। मन रख ऑप्शन ग हम सठिक आंसर संचयन से पाइथिले। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 2 सर्वसहा माटी कवितार कवि कहार महिमा गान करिसंती। ताहले माटीर गान करिसंती ऑप्शन ख हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 3 मन खुशी लगी माटी माँ केउठारे हस कथा भरी रखिछंती। ताहले कोउठारे से हस कथा भरी रखिछंती नई समुद्र रे जाकि ऑप्शन क हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 4 कौन करी कवि पृथ्वी पृष्ठरे जन्म लाभ करिसंती। ताहले तप करी जा ऑप्शन को हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 5 क्यों पुस्तक पाई कवि अनंत पट्टनायक नायक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। ताहले एठी सठिक आंसर अवांतर पुस्तक जोटा कि ऑप्शन क हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 6 माटी मार पानी किपरि अटे। ताहले माटी मार मीठा अटे ऑप्शन ख हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 7 कहार प्रभाव रे आश्रमवास शक्ति वर्धित हैला। ताहले ऑप्शन वेदध्वनि द्वारा प्रभाव आश्रमवासी शक्ति प्रभावित होता जहाँकि ऑप्शन गो हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 8 उषा आगमन रे किए वेदमंत्र ज्ञान कले। ताहले ऑप्शन देवरी मुनिगण माने गान करथिले। ओके बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 9 मंगले आइला उषा तपस्विनी काव्यर क्यों स्वर्गर संग्रहित। चतुर्थ स्वर्गर संग्रहित ऑप्शन क हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 10 कवि काहाकू उषा देवी को कर बोली कल्पना करिसंती। पल्लव को कर बोली कल्पना करिसंती ऑप्शन ख हम सठिक आंसर। ओके बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 11 फकीर मोहन परी क्यों माने ओडिया भाषा रे चिंता करिथिले। रिंग लीडर माने जोटा ऑप्शन क नहीं ख हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 12 गणतंत्र मूलमंत्र कौन। गणतंत्र मूलमंत्र मतदान ऑप्शन ग हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 13 गांधीजी मतरे केंद्र भाषा कौन हेबा दरकार। ताहले हिंदी कही जहाँकि ऑप्शन ख हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 14 को इजराइल देशर लोक मानकर मातृभाषा कौन अटे। ताहले ही तांकर मातृभाषा ही बसे ऑप्शन गो हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 15 श्री रामकृष्ण सहित नरेन को केते वर्ष निविड़ संपर्क। ताहले रामकृष्ण सहित संपर्क 2-3 वर्ष संपर्क थिला। ओके एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 16 गोदावरीश महापात्र समालोचना धर्मी प्रतिकार अटे। ताहले समालोचना धर्मी प्रतिकार किए अटे। ताहले सठिक आंसर है निया खुंटा। ओके देखो यही चैनल रे तुम सबुठू इम्पोर्टाट जिनस पाइपर यही टाइम रे तुम सबुठू बेस्ट चैनल यही चैनल। देन तुम यही चैनल रे यही कांटेक्ट नंबर तुम पीडीएफ जिनस पाइपर। तेणु सुनिश्चित जदि लंग क्वेश्चन सब ऑल टॉपिक रो पीडीएफ पाइपर तेणु जोगाजोग करें। ओके देन जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने द्वारा तुम वीडियो सर्वप्रथमे पाइपर एवं यही चैनल तुम बेस्ट चैनल। ओके नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 17 उत्कल सम्मिलनी केबे प्रतिष्ठा होइतिला। उत्कल सम्मिलनी 1909 रे प्रतिष्ठा होइतिला जहाँकि ऑप्शन ख हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 18 झंकार पत्रिकार रचयिता किए। ताले झंकार पत्रिकार रचयिता होउछंती हरिकृष्ण महताब ऑप्शन ख हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 19 आदिवासी साहित्य को नहीं प्रथम ओडिया उपन्यासर नाम कौन थिला। भीमा भुआ जहाँकि ऑप्शन ग हम सठिक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 20 ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम कौन। ताले प्रथम प्रबंधर नाम होछि
ବିବେକୀ ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କିଏ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ଶାମ୍ବ ପାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଧି ବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ବ୍ୟାଧି ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର କିଏ? ତାହେଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। ସବୁଦିନ ଏକ ଶିଳ୍ପ, ଏହି ଶିଳ୍ପ କୂଳ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୀରପଣିଆ ଦେଖାଇଥିଲା? ତାହେଲେ ବୀରପଣିଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝି ଆସୁଛି? ଓକେ, ଦେଖ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁରା ଜୋରଦାର ଲାଗିଯାଉ। ସେ ଭିତରେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଏଇଟା ତୁମ ଲାଷ୍ଟ 10 ବୋର୍ଡ଼, ତେଣୁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ନିଜକୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା? ତାହେଲେ ଧତି ନେଉତି। ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26। କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ। ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27। କିଏ ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଇ ଚାଲିଛି? ତାହେଲେ ବୋଉ, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28। ମନ୍ଦିର ଚୌରାଚରା ଉପରେ କ'ଣ ଖେଳ ହେଉଥିଲା? ତାହେଲେ ପଶା। ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30। ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ କେଉଁମାନେ ବସି ପାକୁଳ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋରୁମାନେ, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31। କବିତା ରଚନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର? ତାହେଲେ ମିତ୍ରାକ୍ଷର 2 ପ୍ରକାର, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ତାହେଲେ ଗୁଜୁରୀ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34। ଶଙ୍ଖାରା ଭରଣ ଛନ୍ଦର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 4। ତାହେଲେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35। କାହା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହୁଏ? ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖିବ। ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଉପମାନ, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ତାହେଲେ ରୂପକ। ବୁଝିହେଉଛି? ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର? ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 3 ପ୍ରକାର। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ଆରୋପ କରାଯାଏ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ? ତାହେଲେ ରୂପକରେ ଏସବୁ କରାଯାଏ, ଆରୋପ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40। କୁଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେତେ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ହେବି ତୋର ନଳିନ, ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଉପମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41। ରୂଢ଼ି କେତେ ପ୍ରକାର? ରୂଢ଼ି ମନେ ରଖିବ 3 ପ୍ରକାର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42। ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ନାଟକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ହଁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଯାହାକି ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝି ଆସୁଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43। ଅନର୍ଥିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧା ବେପାରିଆ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା, ଜାହାଜ ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44। କବି ତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ବଚନ। ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45। ଛାତି ପଥର କରିବା, ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46 ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଏହା ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଏହା ହେଉଛି ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା ଯାହାକି ତିଳରୁ ତାଳ କରିବା। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47 ତୁଣ୍ଡ ବା ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ ଏହି ଲୋକବାଣୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଲୋକମୁଖର କଥା ବହୁ ଦୂର ବ୍ୟାପେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48 ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ ହେବ ଅନୁମାନ କରିବା, ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଓକେ, ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49 ଯାହା କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ତାହେଲେ ଯେ ଯତ୍ନ କରିବ ସେ ରତ୍ନ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଓକେ, ଏହା ଥିଲା ତୁମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ 3ଟି ସେଟ୍ ଦେବା। କାରଣ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆମେ ସିଓର କହିପାରିବା ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ 50ଟା ଦିଆହେଇଛି ସେତିକି ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଟ୍ ତିନିଟା କରିଦେବା ସବୁ ଟପିକ୍ର ଅଲ୍ ଟପିକ୍ର, ତେଣୁ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରିନ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ହେଲା ସବୁ ଟପିକ୍ର 3ଟା କରି ସେଟ୍ ଦେବା। ଦେନ୍ କନଫର୍ମ ତୁମର ହେଲା ଏଇ ଯେତିକି ବି ଦିଆହେଇଛି। ଦେନ୍ ହେଲା 40ରୁ 45 ସିଓର ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଲା ଏବଂ ଆସୁଛି ଯାହାକି ବନାହେଇଛି ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୋଟ୍ ନେଇନ ଦେନ୍ ସେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ନେଇପାରିବ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।